من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسر في بدر في الكون أسرى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى صديق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد الورى منطقا وأسدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسمع من السمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوج. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.
وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم عليه وعلى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قوي السلطان الواده البرهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى متوعد مسان خلق الحكمة وتوى عليها علما وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به في أقداره الكسمة فأرسل إليهم أشرف الخلق وجل عبده رحمة تلقت إرادته الأصلية لخلق هذا العبد المعبود وانتصرت آثار صرفه في عوالم السادة والخيول صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي ذكر به المنان وما أعظم هذا الفضل البرهة الحضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محموب فأطر بوجود ألو الوجود ودرس البرد الأوالي بدراسة تكريم اللهم صل وسلم وأصرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا سيدي يا رسول الله يا من له جوائد الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله يا سيدي رسلي هدينا هيا بغار إلينا العان يا هم سادة
الأقطاب مآدينا صدق وسر يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله نادي المهاجر صافي الله ذاك ابن عيسى بساتات ثم المقدم ولي الله هوس الورى قلت القادة يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله يا سيد رسلي هدينا هيا بغار إلينا العان يا عم سادات الأقطاب ما عادينا صدقي وسري يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله دجل لك في عالم القدس الواسع دجل ينقض من انتشار فضل القريب الوشاسع وله الحمد الذي لا تأسر أفراد من أعداد ولا يمل تغرره بكثرة الدردات حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا اللسان يتصرف الوجود بثقلان وتناصر أسره في الأكوان فما من سر تصلى به القلب منيب إلا من ثوابه فضل الله على ذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم لنا من والا جل ما شرف الوجود بنوري همر القنا بهجة وجبالا صلى الله عليه وطرق في الحسن أعلى مقامي وتنهى في مجده وتعالى لا تدل في ما اجتلت بصرا كاملا يسيه ضلالا هو من فضل مما قد رأته رفعة في سؤونه وكمالا وسبحان الذي أبصرت بالحضرة الامتنان
ما يأتي عن اللسان ويرفع عن الجنان إن تسر منه في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود خلقي النور فتبارك الله من إله كريم بصرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجدوا هذه البشارة فتلقاها بقلب سليم وقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا تنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا تنما أرضى مولاه بما افترما طوبى للنفس بتقواها رمضان سمان البركات رمضان سمان الحسنات رمضان سمان البركات رمضان سمان الحسنات رمضان مجل صلوات تسمو للنفس بمولاها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا تنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا تنما أرضى مولاه بما ترما طوبى للنفس بتقواها رمضان طهور الأرواح رمضان سمان الأفراح رمضان طهور الأرواح رمضان سمان الأفراح رمضان منار الإصلاح بدنيانا سوى أخراها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا تنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا تنما أرضى مولاه بما ترما طوبى للنفس بتقواها
رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجل الصلوات تسمو للنفس بمولاها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا تنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا تنما أرضى مولاه بما ترمى طوبى للنفس بتقواها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سادة الجرب واللسان أما ضمنه الجنان من الصديق بها والإنعان تصمت بها في صدور من الإيمان قواهد وطلوه على الأهل اليقين من شر ذلك إطلعان وتصديق سواهد وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قولي وفعلي والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ بخلقه من فرد ونفله عبد أرسله وأولي العالمين بصيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ودعوا به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمات مجد المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم ممن تقربه بها على البشر وما أوسعها من نعمة تسرسر في البحر والبر اللهم صل وسلم بدل صلاة أسمائها وأسكان اللحية الأسوائها على هذا الوعبد الذي فهو بخلق عبودية وبرز فيها في حلعة الكمال وقام بالربوبية في مواتين الخدمة الله وفل عليه آيات الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سطع الكه به وحبه ويغضب بها بأن الله في اسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا السوهة والمجد بقربه وتفيق الإدال السر في الأصل بوجوده وحبه ما أتر الأقوان بنسر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فإن قرب عنوده الهادى الحبيب على ذي السماوات والأرض ومن فيهن برتي وامطار الجدال الإلهي على الهدي الوجود تسجد والسنة الملائكة بشير العالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدر نفينا هذا المستور ليبرز النور كامل في عالم الظهور نور فوق كل نور وعد الحكم على من أتوه عليه النعمة من هواس الأمة أيدر عيد وضع
إما تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها بهذه السمات الممدود وعذر بوقف الله سيدنا مريم وسيدنا الآسية ومعهما من الحور العين ما القسم وله من الصرف بالكسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله له على حضور وجود المولود فانفلق سبحانك من النور عن العمود وبرز الهم الممدود مدعا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. أسرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. فاضربوا على المساني فأزاروا اليوم نغمت واستدعوا بجمالي فقفي الحسن تفرد. ويا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المعبد. الله يا نبي عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك.
الأحد إذا بان بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نجا سبيلي مرحبا مرحبا قيبي نسعد ونور سد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تشاء أشرف رسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله ويتوسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلوا النبي محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita hormati, guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Ahmad bin Anis Basurah,
Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kembali kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, panjang umur. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka yang pertama adalah tarhib Ramadan yang sebentar lagi akan kita hadapi bulan suci Ramadan, dan yang kedua adalah sekaligus tawakufan majlis taklim kitab Bidayatul Hidayah yang setiap bulan kita adakan di masjid ini, dan hari ini insya Allah kita akan tawakufan sementara. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi satu wasilah keberkahan yang akan turun di pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, paduka yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam juga tercurahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tentunya umatnya. Kita berharap dan berdoa semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, langsung saja marilah sama-sama kita awali acara kita pada sore hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Yang pertama, Fatihah ini kita hadiahkan buat orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita, sanak saudara kita telah berpulang ke rahmatullah. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah ini Allah ampuni segala dosa mereka, Allah maafkan segala kesalahan mereka, Allah terima segala amal ibadah mereka, dan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon pula kepada Allah di kesempatan sore hari ini, kita yang selalu hadir dalam majlis-majlis kebaikan, semoga Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin, panjang umur, rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, yang semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Untuk menambah keberkahan daripada acara kita, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah akan dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Opan Sofyan. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membacanya dan kita yang mendengarkannya mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan yang ditunggu-tunggu umat Islam dunia, yaitu bulan Ramadan, yang insya Allah dalam hitungan hari kita akan menghadapinya. Untuk itu kita harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Dan pada kali ini insya Allah akan dikupas habis oleh Habib Ahmad bin Anis Bassorah tentang bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan dalam tema sucikan hati menyambut bulan Ramadan. Untuk itu marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ahmad bin Anis Bassorah. Kepadanya kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina Muhammadin sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kuntum wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur. Ya, para hadirin yang insya Allah semua yang menjadi anggota panitia ya, atau mungkin DKM Masjid AHM ataupun semua yang hadir pada hari ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita enggak berdiri dari tempat ini kecuali Allah tulis kita orang yang bakal menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang dapat menjalankan ibadah suci Ramadan dalam keadaan sehat, iman, dan dalam keadaan Islam, dan meninggal dalam keadaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jadi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ya memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu yang penuh kasih sayangnya kepada makhluknya luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu selalu memberikan jalan-jalan untuk kita, bahkan membuat pedoman-pedoman di muka bumi
yang kalau kita pegang itu pedoman, insya Allah kita bakal selamat dunia maupun akhirat. Kalau kita pegang pedoman itu maka urusan rumah tangga kita selesai, sakinah mawaddah warahmah. Urusan dohir kita dimudahin sama Allah, urusan batin kita dibersihkan sama Allah. Meninggal kita bakal dalam keadaan husnul khotimah. Kelak di yaumul qiyamah pun kita akan menjadi orang-orang pilihan Allah yang masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala tuh bikin tuh beberapa pedoman. Salah satu pedoman yang abadi yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi yang mana Al-Qur'an yang ikut serta menjaga Al-Qur'an itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an itu kalau dirubah satu huruf tuh kagak bisa. Kenapa? Karena dengan berubah satu huruf makna berubah. Jangankan huruf fathah kasroh pun itu ada kaedahnya. Maka ada ilmu namanya ilmu nahu ataupun ilmu sorof. Jadi kalau dirubah satu harokat aja yang tadinya fathah dirubah jadi dhammah, maknanya bisa berubah. Maka betul-betul Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an itu sedemikian hebatnya. Ya, tadi saudara kita baca beberapa ayat yang mana ayat tersebut sudah sering kita dengar, bahkan itu sudah menjadi populer di kita, yaitu tentang bulan suci Ramadan. Nah, kenapa sih Allah tuh, kata ulama, ada bulan suci Ramadan, ntar ada Ashhurul Hurum, ntar ada hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, ataupun mungkin ada hari-hari yang mana di hari tersebut dimuliakan, yaitu seperti hari Jumat, ataupun bulan-bulan haram seperti Dzulhijjah, Dzulqa'dah, atau Muharram, atau Rajab. Kenapa sih ada momen-momen yang seperti itu? Nah, ternyata memang Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah pengen tuh kita selalu bertakwa sama Allah. Allah ngasih kita jalan, yang mana Allah di dalam surat Asy-Syu'ara bilang begini, yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti di yaumul qiyamah itu ada satu hari, di hari tersebut harta kita nggak berguna. Kita di dunia nih kan uang kita banyak, yang bonusnya masya Allah tinggi, setiap tahun dia dapat bonus, gajinya tinggi, mobilnya banyak, motornya banyak, rumahnya banyak, tanahnya banyak, anaknya pun banyak, bininya banyak. Anaknya banyak, bininya, tapi ini muke-muke satu semua nih, muke-muke kesian, ya sama kayak anak juga satu, ya. Kata Allah apa? Nanti itu di yaumul qiyamah tuh nggak ada artinya itu semua. Walaupun itu kadang jadi yang kita uber kadang itu. Dunia kita cari pagi, siang, sore. Padahal kita udah tahu tuh ayat-ayat Allah ataupun hadis Nabi Muhammad SAW yang Nabi katakan ad-dunya mal'unah. Dunia itu dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Pertama diciptakan sama Allah, sampai akhir kiamat tuh dunia nggak pernah ditengok sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi katakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janah ba'udha, ma sagallahu kafiran syarbatama." Seandainya dunia dan isinya ini ada artinya, ada harganya di mata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu nggak bakal kasih orang kafir minum sekarang. Tapi kenyataannya orang kafir itu minum, makan enak, hartanya banyak. Oh, berarti dunia ini nggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan tuh, yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti di yaumul qiyamah setelah kita wafat, itu harta yang kita kumpulin udah nggak ada artinya lagi. Yang biasanya tuh harta tuh kalau kita punya kan ada artinya nggak di dunia. Kita mau umroh bisa berangkat, kita mau ngajak teman makan jadi
Kita mau ngajak istri anak kita jalan-jalan jadi, kita mau beli makanan enak jadi, mau beli baju jadi, mau beli apa aja. Bahkan kadang di urusan-urusan dunia yang salah gara-gara dunia bisa jadi apa? Bisa jadi benar. Yang benar bisa jadi salah. Nah, dunia ente pakainya di dunia bisa tuh manfaat. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, nanti di yaumul qiyamah dunia dan isinya yang ente punya enggak ada artinya. Enggak ada artinya semuanya itu. Wala banun, anak cucu ente pun enggak ada artinya. Lah terus yang berarti apa ya Allah? Maka Allah teruskan tuh, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Nah, arti hati yang selamat ini apa sih? Kata Sayyidina Hasanul Basri dan ulama-ulama yang lain, biqalbin sahih. Kita ngadep Allah Subhanahu wa taala tuh dengan hati yang betul-betul bersih dan benar. Maksudnya bersih dan benar itu apa? Yang tadi tuh ayat yang sering kita dengar di dalam salat Jumat kita. Kalau khotib naik itu pasti itu ayat disampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, orang yang hatinya selamat itu orang yang paling betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jujur aja, kita kalau di bulan-bulan biasa begini nih, kalau buat yang takwanya hebat itu mungkin 5 waktunya benar. Yang penting dia sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, maghrib, sholat isya. Nah, itu udah hebat banget itu. Kadang kita mau tambah kayaknya susah. Ana mau sholat duha nih, mau sholat gabliyah, mau sholat ba'diyah, kayaknya sulit nggak? Berat. Baru mau sholat duha dikit, ada aja tuh terlambat lah kerja. Kita mau sarapan lah, anak ngajak keluar lah, bini ngajak keluar, pokoknya gagal terus tuh. Kita mau sedekah, baru dapat gaji udah niat. Anak kalau udah dapat gaji ntar mau sedekah deh. Di kampung anak kesian tuh ada anak yatim, dia belum dapat ini, anak mau kasih dia. Pas mau sedekah gagal lagi. Mau puasa Senin Kemis gagal lagi. Mau ibadah-ibadah lain gagal lagi. Nah, kita awam begitu tuh. Makanya sebagian ulama selalu bilang apa? Kelas-kelas awam kita itu, kalau kita semua nih kayaknya sholat tarawehnya pun kalau di bulan puasa nyarinya yang sholatnya lama apa sholatnya cepat? Insya Allah semuanya nyarinya yang cepat. Masuk dikit kalau udah ketemu imam, Bismillahirrahmanirrahim, hati langsung apa? Besok gua kagak sholat sini lagi nih. Padahal udah kelihatan dari Bismillahnya, wah ini lama ini pasti nih. Bacaannya lama. Sebelum masuk ke masjid yang ditanya apa? Nih 2, 3 apa 11 nih sholat nih. Nah, ini kelas-kelas kita nih. Makanya sebagian ulama bilang apa? Kita jangan sok-sokan pergi umroh di bulan suci Ramadan. Kenapa dibilang? Lah kan bagus orang umroh di bulan suci Ramadan pahalanya apa? Seakan-akan dia pergi haji sama siapa? Sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya nih, misalnya ada yang pernah pergi umroh di bulan Ramadan, imam di situ tuh paling dikit 2 juz, nanti sanggup kagak tuh di belakang dia tuh? Insya Allah rakaat pertama, rakaat kedua, 3, 4, sisanya tarawihnya di mana? Di hotel. Nah, ini pengalaman yang kita dengar nih. Wallah alam, muka-mukanya sih sini masya Allah nih bacanya 5 juz semua kalau sehari. Amin. Lah berarti gimana sih? Kayaknya di hari-hari biasa tuh ibadah sulit, Mau meningkatkan ketenangan di rumah tangga kayaknya gimana gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu buat 1 bulan tuh. Allah tuh bikin satu sekolahan atau Allah bikin fasilitas. Allah siapkan satu fasilitas yang mana tanpa kita sengaja kita masuk ke tempat tersebut, masuk ke bulan itu, masuk ke tempat itu. Subhanallah, kalau ente sungguh-sungguh hati ente bersih, sahih, di yaumul qiyamah pun orang yang hatinya sahih pun bakal dikasih keselamatan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada satu sahabat
Lagi duduk nih sama Nabi. Nabi lagi duduk sama sahabat-sahabat rame-rame. Nabi bilang, "Sayadkhulu alaikum syababun min ahlil jannah." Ya. Nih, jadi kita harus perhatiin nih. Orang tuh selamat itu nggak harus sholatnya banyak, enggak. Kadang orang selamat itu nggak harus puasanya yang banyak. Ada orang puasa Nabi Daud. Ya. Tapi kadang belum tentu selamat dia. Orang yang selamat itu, yang hatinya selamat itu terkadang bukan orang yang ngajinya banyak, belum tentu juga. Allah katakan tuh, yaumul qiyamah nanti yang bakal selamat itu yang hatinya bersih, selamat daripada kotoran-kotoran tuh. Entah iri, entah dengki, entah benci, entah hasud sama siapapun. Kalau hati kita terselamatkan dari itu sombong dan yang lainnya, insya Allah nanti di yaumul qiyamah kita bakal selamat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi bilang apa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah minal kibir. Gak bakal masuk surga orang yang di hatinya itu ada sedikit aja sifat sombong, kotor berarti hatinya. Oh, gak bisa masuk surga. Oh, wa in shalla wa sham, walaupun dia rajin sholat, rajin puasa, walaupun begitu. Oh, berarti penting betul nih untuk bersihin hati kita. Penting betul meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tuh sifatnya Arhamur Rahimin. Allah bikin tuh fasilitas. Allah bikin satu sekolah. Allah bikin satu solusi buat kita semua. Apa? Yaitu Syahrul Ramadan. Nah, Allah bikin tuh Syahrul Ramadan sedemikian indah, sedemikian rupanya, setan dibelenggu, amal ibadah dimudahkan, pahala wajib dilipat gandakan sebanyak 70 kali. Kita kalau sholat subuh itu pahalanya 70 kali itu, karena itu wajib. Kita kalau ngasih nafkah istri kita, ngasih nafkah kan wajib, ngasih nafkah anak kita, maka 70 kali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang sunnah jadi wajib. Pahala yang sunnah jadi wajib. Dan semua amal ibadah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tanpa sengaja orang kalau udah masuk bulan puasa ngajinya jadi rajin enggak? Jadi rajin. Apa aja tuh? Yang tadinya tidak pernah dilihat baca Al-Qur'an sama sekali. Kalau udah masuk bulan puasa kayaknya gampang enggak baca Quran? Gampang baca Al-Quran. Yang tadinya nggak pernah dilihat di masjid, kagak pernah dilihat di masjid kecuali Jumatan dan lagi nongkrong di belakang ngerokok. Dilihatnya itu doang tuh. Udah Jumatan dilihatnya di belakang lagi nongkrong. Yang lebih buruk lagi dilihatnya cuman Idul Fitri. Lebih buruk lagi tuh waliyadzubillah. Tapi subhanallah kalau udah masuk bulan puasa paling enggak subuh dia di masjid. Paling enggak zuhur dia di masjid, paling enggak asar dia di masjid, paling enggak maghrib dia di masjid, paling enggak dia isya sudah di masjid. Yang enggak biasa sholat sunnah subhanallah Allah mudahin tuh. Yang terawih, yang sholat tahajud, yang sholat duha, yang sholat gabliyah, yang sholat ba'diyah, semua dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa sih? Agar kita matinya dalam keadaan yang selamat. Nabi itu pas lagi duduk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bilang, "Sayadkhulu alaikum syababun min ahlil jannah." Bentar lagi bakal datang satu pemuda ahli sorga. Ini pemuda udah dijamin masuk sorga sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bingung siapa nih, padahal pembesar sahabat ada di situ semua. Dia masuk kata Sayyidina Umar sama yang lain, yura fi lihyatihi min atharil wudu. Dilihat dari jenggotnya itu bekas wudu dia, habis wudu. Tapi enggak la yura min atharis safar. Ini orang enggak dilihat orang musafir, bukan. Orang-orang kita juga orang dekat berarti. Karena kalau orang dulu tuh kalau musafir tuh kelihatannya apa? Namanya musafir tuh bawa gembolan. Nah, musafir orang dulu tuh. Dia pasti pakaiannya biasa aja. Tapi kata Sayyidina Umar enggak, orangnya kayak orang kampung kita juga.
Kok Nabi puji dia ahli sorga ini? Amalannya apa? Kok bisa sehebat itu? Hari pertama begitu. Hari kedua Nabi bilang, sayadkhulu alaikum syabab min ahlil jannah. Bentar lagi bakal datang pemuda ahli sorga. Oh, dilihat siapa tuh? Ternyata orang yang sama. Sampai ketiga kali orang yang sama. Ada sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi itu nggak bisa ngelihat baik dikit. Nabi pernah subuh-subuh. Nabi itu selalu ngajak sahabat, ayo yang mau amal apa, jangan pernah berhenti. Takwa sama Allah tuh mau pagi, mau siang, pas malam, pas sore, kapan aja. Ittaqullah haitsuma kuntum. Takwa sama Allah Subhanahu wa taala tuh nggak kenal waktu, nggak kenal tempat, nggak kenal keadaan. Takwa aja sama Allah Subhanahu wa taala. Ana lagi di kantor ya takwa, ana lagi di rumah ya takwa, lagi di pasar takwa, lagi di mall takwa, lagi sama istri takwa, lagi kumpul sama teman juga takwa. Pokoknya Nabi itu pernah subuh-subuh sampai nanya sama teman-temannya. Nah, lagi ngumpul nih sahabat, habis sholat subuh selesai apa? Nabi nanya, "Man minkum tasaddaq al-yawm?" Siapa di antara kalian yang tadi pagi udah sedekah padahal habis sholat subuh nih, yang udah sedekah? Coba tunjuk tangan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tunjuk tangan. Ana ya Rasulullah. Berarti dia sebelum masuk ke masjid udah sedekah tuh. Berarti kalau sekarang azan subuhnya jam berapa sekarang? Jam 7. Jam berapa azan subuh? Jam 6 lewat 30. Jam berapa? Jam 4.35 mungkin apa 38. Nah, berarti itu jam 4 dia udah sedekah tuh Sayyidina Abu Bakar tuh. Bayangin tuh. Dari pagi hari dia sebelum dia masuk ke masjid, sebelum adzan subuh dia udah sedekah. Nabi tanya lagi, siapa yang tadi malam sholat tahajud? Sayyidina Abu Bakar tunjuk lagi, ana ya Rasulullah. Siapa yang hari ini puasa? Ana ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah jengukin orang sakit? Ana ya Rasulullah. Semuanya Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idzan anta ya Abu Bakar tadkhulul jannah min ayyi abwab syi'ta." Berarti engkau ya Abu Bakar masuk surga dari pintu mana aja, bebas lu masuk dari mana aja. Mudah-mudahan kita bisa begitu. Amin ya rabbal alamin. Nah, makanya sahabat-sahabat selalu berlomba-lomba. Nih Sayyidina Abdullah bin Amr bin As ngelihat ada satu sahabat yang dijuluki ahli sorga, diikutin sama dia. Dia pengen tahu nih amalan apa nih yang bisa membuat sahabat ini dipuji sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syabab min ahlil jannah, merupakan pemuda ahli sorga. Kita tiap hari sama Nabi kok belum dipuji begitu sama Nabi? Penasaran diikutin. Hari pertama diperhatiin tuh sholatnya, ibadahnya, zikirnya, ngajinya. Hari kedua dilihat juga tuh dia kemana aja, ngapain aja. Hari ketiga juga begitu. Dia sampai rela nginep di rumah tuh orang. Biar amalan apa yang dilakuin namanya orang yang sampai dipuji sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, udah selesai hari ketiga, dia cuman bilang, "Ya fulan, saya ini jujur 3 hari nginep di sini, pengen tahu amalan apa yang kau amalkan. Ternyata amalanmu biasa aja. Ya waktu sholat ente ke masjid sama kayak kita. Waktu zikir ya ente zikir, waktu ngaji ente ngaji. Tapi ana penasaran, ente dipuji sama Nabi Muhammad SAW merupakan pemuda ahli sorga. Apa tuh rahasianya?" Dia nangis. Dibilang Nabi bilang begitu. Iya. Kok bisa? Ternyata dia bilang, saya tuh setiap malam sebelum tidur, udah selesai sholat apa semuanya tuh udah mau tidur, sebelum tidur saya ngadep ke kiblat, saya angkat tangan saya bilang, "Ya Allah, hari ini hambamu si fulan banyak berbuat dosa, dari pagi sampai sekarang nih, sampai waktu malam, maka ampunilah segala dosa-dosaku ya Allah." Habis itu dibilang lagi, "Ya Allah, hari ini juga mungkin banyak orang yang iri sama saya, dengki sama saya, caci maki saya, nyakitin saya, mendolimi saya. Saksikanlah ya Allah, hari ini juga
semua orang yang nyakitin saya, yang dolimin saya, yang caci maki saya, saksikanlah semuanya udah saya maafin ya Allah, dan mudah-mudahan itu jadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidur hati saya bersih, kagak ada kotoran sedikit pun. Oh, kata Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, sebab itu niltal jannata, sebab itu engkau mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bulan suci Ramadan yang kita bakal hadepin ini sebentar lagi. Majelis-majelis tuh di mana-mana tuh. Ulama-ulama kita bil khusus di Indonesia, mau di Yaman, mau di Arab Saudi. Itu 1 minggu sebelum bulan suci Ramadan biasanya majelisnya ditutup semua tuh. Kegiatan-kegiatan rutinitas mereka. Entah itu yang mingguan, yang harian, yang bulanan, ditutup. Apa tujuannya? Tujuannya biar kita nerima bulan suci Ramadan ini betul-betul untuk mendirikannya dalam keadaan ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya nggak keganggu sama taklim kita. Kalau udah terawih jangan tinggal. Ya. Kalau udah puasa jangan tinggal. Ya udah, berarti setiap malam jangan lupa untuk niat. Ya, jangan lupa untuk niat. Ulama-ulama tuh nyambut bulan suci Ramadan, tarhib Ramadan. Apa sih tarhib Ramadan? Yang pertama, fasahhihin niyata qablal amali. Maka perbaiki niat-niat kita sebelum kita mendapatkan bulan suci Ramadan. Perbaiki niat tuh. Ya Allah, ana mumpung bulan suci Ramadan ini bentar lagi bakal saya dapati, tingkatkan takwa saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersihin tuh hati, pokoknya niatin ibadah puasa itu cuman karena Allah, ngajinya karena Allah, terawihnya karena Allah. Cukup tuh selama ini kita kalau ngaji contek-contekan. Lo udah juz keberapa lo? Kalau sekarang kan gitu tuh. Oh, main balap-balapan. Tujuan ngajinya tujuannya untuk balapan, bukan karena Allah. Nah, perbaiki itu niat yang pertama. Dan yang kedua kata ulama, tarhib Ramadan itu sebelum datang bulan suci Ramadan, apalagi masih di bulan Sya'ban, sudah melewati pertengahan Sya'ban, yang masih punya utang puasa. Mungkin di tahun kemarin ada yang punya utang puasa 5 hari nggak puasa, masih ada waktu nggak sekarang? Ayo dibayar. Istri kita tahun kemarin dia datang lagi bulan puasa, suami. Jangan sampai datang bulan suci Ramadan berikutnya tanpa uzur kita tidak mengqadha puasa kita, itu jadi utang buat kita tuh. Bahkan ulama fikih kita kalau buka kitab fikih tuh di kitab Bushrul Karim atau Muqaddimah Al-Hadramiyah atau yang kita tahu Fathul Gharib, dibilang siapa orang? Ada 3 macam tuh. Ada orang yang wajib mengqadha puasanya saja. Siapa dia? Orang yang meninggalkan bulan suci Ramadan dalam keadaan uzur syar'i seperti sakit atau datang bulan kalau perempuan. Oh, sakit yang mungkin sembuh. Misalnya di tahun kemarin anak nggak puasa 5 hari karena sakit. Oh, berarti di bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram anak nggak puasanya 5 hari. Berarti cukup mengqadha puasanya. Ya, ada bayar denda nggak? Nggak ada. Fidyah nggak? Nggak ada fidyah sama sekali. Nah, ada orang kedua. Siapa orang kedua? Orang kedua dia wajib mengqadha puasanya plus membayar fidyah. Siapa dia? Orang yang punya utang di tahun kemarin sampai tahun berikutnya dia nggak bayar puasanya tuh tanpa ada uzur syar'i. Masuk bulan suci Ramadan lagi, di tahun yang kemarin yang 5 hari itu belum dibayar sama dia. Dia belum qadha. Oh, berarti setelah bulan suci Ramadan yang kedua, maka dia diwajibkan untuk mengqadha puasa plus dia membayar 1 hari 1 fidyah. Kenapa? Karena dia sudah lalai sampai tahun kedua dia nggak qadha puasanya. Ya. Contoh lainnya apa? Orang yang batal puasanya karena orang lain. Misalnya ada perempuan yang dia sedang hamil, dia nggak puasa, ditanya kenapa nggak puasa? Saya takut janin saya nggak dapat asupan. Oh, atau dia nyusuin anaknya, saya takut anak saya nggak dapat asupan. Oh, karena takut janin atau karena takut sama anaknya dia sendiri, maka dia batal puasanya. Maka yang wajib buat dia apa? 2 hal. Apa yang pertama? Yang pertama wajib qadha puasa.
Yang kedua, satu harinya wajib membayar satu fidyah. Satu fidyah itu satu mud. Fidyah dia wajib bayar. Satu hari satu mud. Satu mud itu 0,68an kira-kira. Liter tuh hampir 1 liter, nggak nyampe 1 liter. Berarti kalau 10 hari tinggal kali aja 0,7 lah. 0,7 liter dikali 10. Kalau 20 hari berarti tinggal kali itu. Nah kalau dia nggak mengkodoknya di tahun ini, dia nggak kodok sampai tahun kedepannya lagi, maka setiap tahun itu berlipat mudnya. Yang tadinya 1 mud 1 hari jadi 2 mud. Nah mumpung ada waktu, nih waktu mungkin 10 hari lagi ada. Insya Allah kurang ya. Insya Allah 7 atau 8 hari lagi. Yang masih punya kodok puasa, ingetin anak istri kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada orang di bulan suci Ramadan itu hanya diwajibkan membayar fidyah saja tanpa membayar kodok puasa. Siapa dia? Adalah orang haram yang dia punya penyakit tua, tidak mungkin puasa sama sekali. Dan tidak mungkin sembuh dia punya penyakit. Ya udah, 1 harinya dia membayar satu mud fidyah. Dia 2 hari nggak puasa, 2 mud fidyah. 30 hari dia nggak puasa, berarti dia wajib membayar 30 mud fidyah puasanya dia, itu menggantikan puasa. Makanya ulama-ulama tuh mengatakan puasa itu kan tadi tuh Ustadz kita kan baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Siapa sih orang bertakwa? Orang bertakwa adalah orang yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyambut bulan suci Ramadan apa sih? Yang pertama, perbaiki niat kita. Yang kedua, takwa sama Allah. Kalau kita memang punya utang urusan kita sama Allah Subhanahu wa taala, buru-buru selesaikan. Nah, dengan niat dan berusaha untuk membayar apapun tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkahi puasa kita. Allah jadikan puasa kita benar-benar menjadi puasa yang menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan ini saja, dan sebelum ana tutup ya, ana minta maaf yang sebesar-besarnya kepada antum semua. Mungkin kalau ada kesalahan yang ana sengaja ataupun tidak sengaja, entah lisan, entah sikap, entah apapun, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah memberikan selalu hidayah taufik kepada kita semua biar kita meninggal husnul khatimah, dan Allah berkahi kita di dalam sisa-sisa di bulan Sya'ban, dan Allah masukkan kita ke bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah, menjalankan ibadah-ibadah di bulan tersebut, dan keluar dari bulan tersebut dalam keadaan afiyah, dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Alhamdulillah, terima kasih Habib atas penjelasannya yang sangat gamblang. Ada 2 persiapan yang kita persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan, yaitu pertama perbaiki niat, dan yang kedua adalah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus jangan lupa kalau ada yang punya hutang puasa di tahun lalu, segera dibayar untuk di bulan ini yang tinggal beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Mungkin ada dari para jamaah yang ingin bertanya, kami buka 3 pertanyaan. Silakan. Ada? No. 1, 2 ya, bentar ya. 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait dengan fidyah tadi, Bib, apakah 0,7 liter tadi itu kita bayarkan dengan beras yang masih mentah atau harus dimasak dulu baru kita bagikan kepada yang berhak menerima? Terima kasih, Bib. Jazakumullah. Nah, harus dikasih dengan makanan pokok kita betul-betul mentah. Ya, jadi sama seperti zakat fitrah. Sama seperti zakat
zakat fitrah. Kalau memang makanan kita gandum, ya kasihnya gandum mentah. Kalau memang makanan kita beras di Indonesia, berarti wajib yang dikeluarkan adalah beras. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Beb, salah satu yang pernah saya dengar ya, bahwa Nabi itu termasuk banyak ibadah puasa selain Ramadan itu di bulan Sya'ban. Nah kalau itu benar, misalnya kita nemenin istri nih mau bayar tadi ya, bayar hutang puasa, tapi bukan Senin Kemis, misalnya Selasa atau Rabu, boleh gak kita nemenin dengan niat tadi memperbanyak puasa saja gitu, niatnya itu aja sih. Makasih. Jazakumullah khair. Nah, gimana sih hukumnya? Pertama gini, memang Nabi Muhammad SAW selain bulan suci Ramadan paling banyak puasanya tuh di bulan Sya'ban. Ya, makanya setelah nisfu Sya'ban itu bagi kita nggak boleh puasa. Ya, puasa sunnah. Kecuali yang pertama orang yang punya adat istiadat puasa. Memang dia biasa tuh Senin Kemis dia puasa, masuk nisfu Sya'ban dia mau puasa Senin Kemis, boleh nggak? Boleh, karena 15 terakhir itu sebenarnya persiapan buat kita mau nyambut bulan suci Ramadan biar kita kuat. Yang mau makan es di siang-siang cepet tuh masih ada waktu. Mau makan nasi padang siang-siang ayo masih ada waktu. Yang mau makan bakso sore ya masih ada waktu tuh. Jangan jadi alasan pas masuk bulan suci Ramadan baru mau minum es. Nah itu udah nggak ada, makanya dikasih spare 15 hari. Tapi kalau orang yang udah punya adat istiadat nggak apa-apa. Atau punya godok puasa tadi, karena puasa tuh hukumnya wajib kodoknya. Nah misalnya kita begini ya, kita mau puasanya kayak tadi Selasa atau Rebo, kita niatin pertama untuk mengkodok puasa plus untuk mendapatkan sunnah puasa. Boleh nggak misalnya niatnya 2? Nah itu diperbolehkan. Imam Romli bilang ya, mau niat wajib kodok puasa dibarengin misalnya seperti puasa Syawal atau puasa Senin atau puasa Kemis atau puasa Sya'ban yang sebagaimana Nabi Muhammad puasa, maka itu diperbolehkan. Ya, betul. Silakan yang terakhir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Habib mau nanya, saya gimana ya? Istri saya tiap tahun untuk puasa Ramadannya ada bolong-bolong dikarenakan keadaan seperti pas hamil, kemudian pas menyusui. Nah sampai sekarang udah lupa nih jumlah yang ditinggalkan berapa aja. Nah itu gimana Bib, untuk membayar kodonya dan fidyahnya? Nah, jazakallah khair. Intinya pertama begini, ya, harus adanya ijtihad. Ijtihad itu apa? Harus adanya kerja keras dulu. Oh, ana nih lupa nih ninggalin puasa udah berapa tahun misalnya nih. Nah, kalau memang ninggalin puasanya, kalau istri kan biasanya itu jelas tuh, tanggalnya biasanya ketahuan kalau perempuan. Tanya itu karena setelah ana melahirkan. Oh berarti lahir yang mana nih, anak yang mana nih? Oh ro'ub. Oh anak-anak yang ro'ub. Anak-anak ro'ub umur berapa? Bisa ketahuan gak kira-kira tuh tanggalnya? Kan bisa ketahuan tuh. Berarti kudu ada usaha dulu. Nah kita usaha dulu tuh cari. Nah tapi misalnya, oh anak-anak ada 8 anak yang mana gue lupa. Misalnya nih misalnya. Nah walaupun kita dengan kerja keras juga gak bisa. Ya udah kata para ulama diperkiraan aja udah. Oh misalnya, oh mungkin anak yang ke-5 atau ke-4. Oh berarti ambil spare-nya anak yang lebih lama. Supaya apa? Supaya betul-betul sempurna qada puasa kita dan membayar fidyah. Gimana? Jelas? Mau ada hadiah, kasih rumah. Hadiah dari Wisat Open. Alhamdulillah para jemaah, mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin diutarakan pada jamaah, namun mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat kami karena waktu jualah yang mengakibatkan kita harus berpisah di hari ini. Dan sebelum kami tutup, kami juga atas nama DKM Al-Haqqul Mubin Pegangsaan dengan ini mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila dalam 1 tahun ini melayani para jamaah sekalian, khususnya wabil khusus di Majelis Taklim Kitab Bidayatul Hidayah ada
kekurangan di sana sini, baik kata-kata kami, perbuatan kami atau pelayanan kami yang kurang maksimal kepada para jamaah, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan kita menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih, sehingga kita dapat memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Dan nanti setelah ini kita bersalam-salaman untuk saling memaafkan di antara kita. Dan setelah itu nanti jangan bubar dulu, kita foto bareng-bareng di sini kepada Pak Habib. Gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad